Hi guys, hope you are all doing great. I'm back with another powerful video. Yeah, educational video, but powerful. I know that this video will be the best video which I have ever posted. Let's get to the main topic. I have a kind request to everybody who are watching right now. Please don't quit this video. Please কেউ ভিডিওটা কাটবে না, স্কিপ করবে না, ওকে? এটা কমপ্লিট দেখার চেষ্টা করো। এখানে আমি একটা দারুণ টপিক বোঝানোর চেষ্টা করব, ঠিক আছে? Please take a look. I'm going to explain something. The topic is understanding the tax slab. I hope everybody is familiar with the new tax slab. If you aren't familiar with the new tax slab, let's take a look. You will get everything, okay? I will break every single part into many pieces. Let's talk about updated income tax slabs for the financial year 2023 to 2024, assessment year 2024 to 2025. The recent budget has brought some changes, so let's break it down. Okay? আমরা এখানে যে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 2024 এবং 2025 এর যে ট্যাক্স স্ল্যাব সেটা আমরা এখানে আলোচনা করব। পুরনো যে ট্যাক্স স্ল্যাব সেখানে আপ টু 3 লাখ nil. You don't need to pay any penny, you don't need to pay any money if you earn 3 lakhs per annum, okay? If you earn 3 lakhs in a year, যদি তুমি বছরে 3 লক্ষ টাকা আর্ন করো, আপ টু 3 লাখ মানে 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তোমার আর্নিং ইনকাম, তাহলে তোমাকে 1 টাকাও দিতে হবে না ট্যাক্স, ঠিক আছে? ইনকাম ট্যাক্সের কথা বলছি। If your earning is 3 lakh to 7 lakh, you have to pay 5% tax, okay? Means here 3 lakh to 7 lakh is your taxable income. Next, 7 lakh to 10 lakh, you have to pay 10%. 10 lakh to 15 lakh, you have to pay 15%. And above 15 lakh, you have to pay 30%. Okay? তো এখানে আমরা দেখলাম যে 3 লক্ষ টাকা যাদের ইনকাম বছরে, তাদেরকে কোনো টাকা দিতে হবে না ট্যাক্স, অ্যাজ ইনকাম ট্যাক্স হিসাবে কোনো টাকা দিতে হবে না। 3 লাখ থেকে যদি 7 লাখ ইনকাম থাকে, 3 লাখ থেকে 7 লাখ যাদের ইনকাম বছরে, ওদেরকে 5% হারে ট্যাক্স দিতে হবে। 7 লাখ থেকে 10 লাখ, ওদের 7 লাখ থেকে 10 লাখ যাদের ইনকাম, ওদেরকে 10%। 10 লাখ থেকে 15 লাখ যাদের, তাদের 15%। আর যাদের 15 লাখের অধিক, কেউ মনে করো 20 লাখ আর্ন করে বছরে, ওদেরকে 30% ট্যাক্স দিতে হবে, ওকে? তো কিভাবে দেবে এটা কিন্তু এমন না, ওকে? এটা এমন না যে 20 লাখ তার ইনকাম, 20 লাখের উপর কত 30%, এভাবে না। আমি এক্সপ্লেইন করব কিভাবে। At the end of this video, I will take a numerical problem and I promise you that I will solve that problem. Okay? I won't just show you the question, I will solve that with you. I will solve that question later, okay? And this one is new tax slab 2024 to 2025. Here, take a look. Up to 3 lakh, you don't need to pay any money. Same. Up to 3 lakh, you don't need to pay any tax. Same. Look. First 3. 1, 2, 3. They are same, okay? 7 lakh up to 10 lakh, you have to pay 10%. Same up to this, okay? First one, nil. Up to 3 lakh nil, 0 to 3 lakh nil, 3 lakh to 7 lakh 5%, 7 to 10 10%, okay? Take a look on this point. 10 lakh to 12 lakh, you have to pay 15%. Here 10 lakh to 15 lakh, you have to pay 15%. And here 10 lakh to 12 lakh, 15%. 12 lakh to 15 lakh, 20%, okay? And above 15 lakhs, you have to pay 30%.
I'm not interested to talk about additional benefit, standard deduction. I don't want to make it a gigantic video, okay? এখানে সেম আগেরটার মতোই প্রিভিয়াস ইয়ার যেটা ছিল 7 লাখ থেকে 10 লাখ যাদের ইনকাম 7 লাখ থেকে 10 লাখ তাদেরকে 10% হারে ট্যাক্স দিতে হবে। এখানেও এতটুকু সেম, বাট 10 লাখ টু 12 লাখ যাদের ইনকাম 10 লাখ টু 12 লাখ ওদেরকে 15% ট্যাক্স দিতে হবে। 12 লাখ টু 15 লাখ ওদেরকে 20%, আর অ্যাবাভ 15 লাখ ওদেরকে 30%। শুধুমাত্র এখানে একটু চেঞ্জ করা হয়েছে, ঠিক আছে? এবং তোমরা স্ট্রেঞ্জ হয়ে যাবে যে জাস্ট এতটুকু চেঞ্জের ফলে আমাদের কতটুকু ক্ষতি হবে, ঠিক আছে? আমাদের কি রকম ক্ষতি হতে পারে, কি আমাদেরকে বেশি পরিমাণে ট্যাক্স দিতে হবে না কম? ওকে, let's take a look. Calculation of total amount of tax paid by the individual. Okay, by an individual. It's better to say here individual, an individual. Suppose an individual earns 14,50,000. 14,50,000 per annum. I'm a poor man. I have to remove those 3 digits. Okay, this is not my income. I just randomly put this number. Following the calculation of this tax on taxable income, solution. Okay, look. Here the man earns 14,50,000 per annum. প্রতি বছর সে 14,50,000 উপার্জন করে। ওকে, he earns 14,50,000 per annum. Following the calculation of his tax on taxable income, let's move on calculation. Okay, at first I'm going to show you how much money the person had to pay. Okay, look, according to new tax slab 2024 to 2025, 0 to 3 lakh is to pay. 0 থেকে 3 লক্ষ টাকা যাদের আর্নিং বছরে কোনো টাকা দিতে হবে। তো এখানে তাকে প্রথমে 0 to 3 লাখ ওকে কোনো টাকা দিতে হবে। কিভাবে ক্যালকুলেট করবে আমি বলছি, ঠিক আছে? একদম ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। ওকে, ট্রাই টু গেট ইট বেটার। ওকে, 0 to 3 ওকে কোনো টাকা দিতে হবে না, ঠিক আছে? 3 to 7 lakh he's to pay. Here it's a contraction he has. Don't think that he's only the contraction of he is. It could be he has. Okay, he has, his, he is, his. Okay, same, they have same contraction. তো দেখো এখানে 3 থেকে 7 লাখ পর্যন্ত। ওকে, if we subtract 3 from 7 we will get 4. তো 4 lakhs এর উপর 5%, ওই যে 3 to 7 lakhs. Okay, he has to pay 5%. এই 5%, তো 4 lakhs এর উপর 5% ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবে 20,000। ওকে, এমনি তো আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যে কোনো ডিজিটের যদি 10% আমাদের বের করতে হয় এবং শেষে যদি 0 থাকে আমরা জাস্ট কি করব, একটা ডিজিট বাদ দিয়ে দেব। তো একটা ডিজিট বাদ দিয়ে দিলে এখানে কি হবে, এখানে কত হবে, 40,000 হয়ে যাবে। সো 10% যদি 40,000 হয় তো 5% কত হবে, 20,000। সিম্পল। নেক্সট 7 lakh to 10 lakh he has to pay here. তো 10 to 12 lakhs he has to pay here. Look, এখানে হচ্ছে লজিকটা দেখো, বোঝার চেষ্টা করো। তার ইনকামটা কত, 14,50,000। এই 14,50,000 পর্যন্ত গিয়ে আমাদের থামতে হবে, ঠিক আছে? Take a look. For 10 to 12 lakh he has to pay 15%. Okay, so if we subtract 10 from 12 we'll get 2. So 2 lakhs here. So 15% of 2 lakhs, 30,000. Okay, next 12 to 14 lakh 50,000 he has to pay 20%. Okay, so if we subtract 12 lakh from 14 lakh 50,000 we will get 2 lakh 50,000. So 20% of 2 lakh 50,000, 50,000. Simple. Okay, so total of tax, okay, total amount of tax he is to pay is 1 lakh 30,000. Okay, okay, up to this part we found out that the person had to pay 1 lakh 30,000. Okay, 1 lakh 30,000, okay, to the government as income tax. যে লোকটাও 14,50,000 আর্ন করে বছরে তাকে কত দিতে হবে, 1 lakh 30,000 ট্যাক্স হিসেবে, ঠিক আছে? এখানে অনেক কিছু আছে, এক্সাম্পশন আছে, ডিডাকশন আছে, অনেক কিছু ছাড় আছে, আমি এগুলি নিয়ে আলোচনা করছি না।
আমি জাস্ট বেসিক কনসেপ্টটা নিয়ে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি। নেক্সট সেই ইনকামটা নিয়েই সেম ইনকাম 14,50,000 পার annum, সেই ইনকামটা নিয়ে আমি এখানে আবার ক্যালকুলেট করছি কি ওল্ড ট্যাক্স স্ল্যাব, ওকে 2023 টু 2024 যে পুরনো ট্যাক্স স্ল্যাব, সেই ট্যাক্স স্ল্যাবটা নিয়ে আমি সলভ করার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। And then later I will explain why some people feel that the government blew their top, okay, it's an expression, blew their top, okay। আচ্ছা, আমি এখানে এটা হচ্ছে পুরনো যে ট্যাক্স স্ল্যাব সেটা দিয়ে আমি এটা ক্যালকুলেট করলাম। তোমরা করতে পারো সেম, ওই প্রথমটা 0 to 3 লাখ, তাকে কোনো টাকা দিতে হবে না, ওকে, he doesn't have to pay any penny। 3 to 7 লাখ he has to pay 5%, আর ওইটা ক্যালকুলেশন এতটুকু তো সেম, একদম সেম, আগের মতো দেখতে পারো তুমি, ওকে। প্রথমে তো নীল 20,000 30,000, এই তিনটা সেম, ঠিক আছে। বাট এটা, ওকে, ওই সময় ওইখানে দুটো অ্যাড হয়েছিল, ঠিক আছে, দুটো অ্যাড হয়েছিল, ঠিক আছে। এখানে জাস্ট একটা হবে এখানে, এবং সেটা হচ্ছে 10 to 14,50,000। তার তো লিমিটে কত 14,50,000, আমরা এখানে 15 না, কিন্তু 14 to 15, 10 to 14,50,000 he has to pay 10%। If we subtract 10 lakhs from 14,50,000 we will get 4,50,000, okay। 10% of 4,50,000, 45,000, clear? Oh sorry, I have to put comma after 5, okay, এখানে না, কমাটা এখানে হবে, ঠিক আছে। তো টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স he has to pay 95,000, ওকে। তো এখানে প্রবলেমটা অনেকের মন খারাপ, ঠিক আছে। আমি তো ড্র করতে পারছি না, আমি ভালো আর্টিস্ট না, ঠিক আছে। এখানে এটা কেমন লাগছে, বাজে আর্টিস্ট, আমার থেকে ভালো অনেকে আর্ট করতে পারবে। কেন অনেকের মনটা খারাপ, কেন গতকাল যখন বাজেট পেশ করা হলো, তারপর থেকে অনেকের মনটা খুব খারাপ, ঠিক আছে। কাদের মন খারাপ? আমাদের মতো লোকেদের এই স্ল্যাব নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, বাট এই প্রবলেমটা হচ্ছে তাদেরই যারা 10 লাখ রুপি আর্ন করে, ঠিক আছে। আমাদের কি, আমরা গরিব শরীফ মানুষ, এত টাকা রোজগারও করি না যে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে। জাস্ট আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ওকে, ক্লিয়ার? আশা করি অনেকটাই ক্লিয়ার এখন, ওকে। যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম হয়, দেখো অনলাইন আর অফলাইনের মধ্যে পার্থক্য আছে। অফলাইনে হচ্ছে আমাদের অনেক টাইম থাকে, আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি, ঠিক আছে। আর অনলাইনে আমরা চেষ্টা করবো যে শর্টকাটে বোঝানো, ঠিক আছে। যদি কোথাও প্রবলেম থাকে আমাকে বলো, কমেন্ট তো কেউ করে না আমি দেখি, কপাল, নতুন চ্যানেল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এতে হ্যাপি। আমি কাউকে বলবো না যে কমেন্ট করতে হবে, লাইক করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তোমরা দেখো, এটা আমি বিশ্বাস করি যে যদি আমি ভালো করি, একদিন তোমরা আমাকে লাইক করবে, আমার ভিডিওগুলি লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, আমাকে সাপোর্ট করবে। এখন হয়তো ভালো হচ্ছে না, ঠিক আছে, এটা তো স্বাভাবিক, ভালো না হলে কেউ কি লাইক করবে, ঠিক আছে। বাট এতে আমি খুশি, ওকে। একটু ভালো করে দেখে নিও এটা, ওকে। না বুঝতে পারলে ভিডিও তো ইউটিউবে থাকবে, বারবার তোমরা চেক করতে পারো, দেখতে পারো, ওকে, ওয়াচ করতে পারো, এতে কোনো সমস্যা নেই। Please subscribe to my YouTube channel.